साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी बारे संगत नाल विचारां दी सांझ पावांगे। अज दे इस प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा ले रहे हैं भाई साहिब भाई बलजीत सिंह जी सोहता। भाई साहिब जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी जो कि वैराग्य प्रकरण सर्ग 11 विच लिखी हुई है, इस मन के बारे विच जिक्र कर रहे हैं कि परमार्थ के रस्ते विच मन एक बड़ी वड्डी रुकावट है। पहली कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिस तरह सुक्का घाह जां फिर दरख्त नालों टुटे हुए पत्ते हुंदे हन, तेज हवा आउंदी है अते उन्हां पत्तियां नूं उठा के लै जांदी है। इसे तरह ही चित्त रूपी हवा इस इंसान नूं आत्म पद कह लो, आत्म आनंद कह लो, तो दूर सुट दिंदी है। भगवान वाल्मीकि जी ने अगे चल के फरमाया कि जिस तरह हंस दुध अते जल नूं वखरा वखरा कर दिंदा है, पर इस इंसान दा मन हंस नहीं बनता। जदों ये इंसान आत्म पद प्राप्त करन दा यतन करदा है तां ये मन उसनूं आत्म पद प्राप्त नहीं करन दिंदा। तीसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिवें नदी का प्रवाह समुंदर वाल जाता है, पर पहाड़ उसनूं सीधा नहीं चलण दिंदा अते समुंदर वाल जाण तो रोकदा है। इस करके ये मन इस इंसान का सब तो वड्डा वैरी है। इसे शब्द विच अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि वड्डे समुंदर नूं पी जाना, जिस तरह अगस्त ऋषि का जिक्र मिलता है कि वो समुंदर नूं ही पी गया। भगवान वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुमेर पर्वत नूं पार करना सौखा है, पर चित्त जां मन नूं जितना महा कठिन है। इस तो अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया, चित्त रूपी समुंदर है ते वासना रूपी उस विच जल है। उस जल विच छल रूपी सप हन। जदों जीव उस दे नेड़े जाता है तां भोग रूपी सप उसनूं कटदा है। भगवान वाल्मीकि जी के दस्सण अनुसार जिवें घाह नाल ढके हुए टोए जां खाई नूं वेख के मूर्ख हिरन खाण नूं दौड़दा है ते टोए विच डिग के दुख पाउंदा है। दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिवें चील पंछी आकाश विच उच्चा उच्चा फिरदा है, जदों धरती उत्ते मास वेखदा है तां उत्थों धरती ते आ मास लैंदा है। अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि अग विच बैठना, हिमालया वर्गे पहाड़ ते चढ़ जाना, सुमेर पर्वत का चूरन कर देना आसान है, पर इस मन का जितना कठिन है। भाई साहिब जी, आप इस मन बारे जिसका जिक्र भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी विच कीता, आप संगत नूं इस बारे की कहना चाहते हो? गुरमुख प्यारिओ, जिस तरह अज की वार्तालाप कह लीए, अज का आपां ये सत्संग कह लीए, अज की आपां ये गल कह लीए कि हरेक महात्मा ने अपनी बाणी दे अंदर इस इंसान दे रस्ते दे विच जिहड़ी रुकावट
ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਾੜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤ੍ਰਿਣ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤ੍ਰਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲਪੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤ੍ਰਿਣ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਮਨ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਰਜ ਦਿਸਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਪਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਫਰਨਾ ਜੋ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਰਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਰਜ ਦਿਸਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਪਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਜੋ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਤਮ ਪਦ ਜਾਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮ ਪਦ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ
ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁਰਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੇਵਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਰੰਗਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ਼ ਆਨਾ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਪਜ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਗ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਵਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਨਾ। ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਨਾ, ਤੇ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸਨਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਰਮਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਜਲ, ਪਾਣੀ ਭਾਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਜੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲਈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸਰਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਜੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ, ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸਥੂਲ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸੂਖਮ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਕਾਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੀ ਚੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਜਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਬਰਫ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਰੂਪੀ ਜੜਤਾ, ਸੀਤਲਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਹਿਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਿਆਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਤ ਰੂਪੀ ਜੜਤਾ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਾਰ ਦੇ ਪੀ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦੇ ਪੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਗੋਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਇਸ ਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬਈ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਏਤਨਾ ਲਾਏ ਚਿਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੁਲਮੀ, ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਮਨ ਮੋਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਖਾਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਲਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਿਤ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਜਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰੇ ਚਿਤ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਤ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਰਗ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਲਿਖੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਛੋਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ। 1 2 3 4 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਝੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੂਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਸੱਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਾੜੇ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ, ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਫੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਸਵੱਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਈ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਦ ਰਵ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇੰਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ।
ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ, ਮਨ ਦੇ ਵੇਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਹਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਮਾਇਣ ਆ ਨਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 35 ਸਰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 36 ਸਰਗ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਦੇਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋਗਮਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਤੋਂ, ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਉਪਜੇ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਸ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹਾ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਿਲਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਸਾ ਪਿੰਗਲ ਪਿਆ ਪੀ ਪਾਰਾ ਹਰੀ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੂਹਾ ਪਾਰਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੇਵਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ, ਉਸ ਗਾਰੜੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਜਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਗਾੜੂ ਮੰਤਰ ਉਪਜੇ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਵਨ ਜਾਂ ਜਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਹਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਵਨ ਔਰ ਧੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਹੋਮੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਹੋਮੀਏ, ਬਸੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਹੋਮੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਹੋਮੀਏ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਤੋਲ ਘਟਾਏ। ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਲਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀ, ਤਨ ਬਸੰਤਰ ਹੋਮੀਏ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਤੋਲ ਘਟਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਅਗਨ ਜਲਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਛੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਉਸਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਰ ਉਦੋਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਗਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਘਿਰਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਭ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਸਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂ। ਸੰਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਬਿਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਈਏ, ਹਰਾ ਦਈਏ, ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਅਗਵਾਈ ਭਰੀ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਗਯ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 12 ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਜੋ ਧੂੜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹਿਰਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਾਂਗੀ ਭਾਵ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਮੈਲੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਫੇਦ ਬਸਤਰ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ੀਘਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਹਨ, ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਆਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਘਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆ ਖੰਦਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋ ਤੋ ਬਾਬਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਦਲੀ ਆ ਨਾ, ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਲ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਰਮਲ ਮੈਲਾ ਨਾ ਥੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪਦ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਦਾਨ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ।